नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रायचूर शहर के जिला पंचायत दफ्तर के इजलास हाल में आज KDP इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसकी सदारत जिला निगरानकार वजीर और वजीर तिब्बी तालीम डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने की। इस इजलास में गर्मा गर्म बहस व मुबाहिसे देखे गए। यहाँ तक के खुद कांग्रेस के अरकान काउंसिल व अरकान असम्बली ने वजीर मौसूफ से सख्त सवाल किए और जबरदस्त अपने तेवर दिखाए। वहीं देदुर की JDS रुकन असम्बली करेमा नायक ने भी सख्त तेवर दिखाए और वो धरने पर भी बैठ गयी। इस इजलास में मस्की के रुकन असम्बली बसंतगौड़ा तुर्विहाल ने बात करते हुए कहा कि हमारे हल्के के कोई मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि महकमे ज़राअत के ओहदेदारान यूरिया की सप्लाई में नाकाम साबित हो रहे हैं। इसी तरह जलधारा स्कीम भी बंद पड़ी है। मस्की में हाईवे की तामीर के लिए जगह जगह गड्ढे खोदे गए हैं, जो कि कई दिनों से ऐसे ही मौजूद हैं। और इस हाईवे की तामीर के लिए जो किसानों से ज़मीन हासिल की गई थी, वो मुआवजे के सिलसिले में जब एहतजाज कर रहे थे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। उन्होंने अपनी मेज़ पर मुक्का मारते हुए कहा कि जब जिले में दो मिनिस्टर्स मौजूद हैं लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। खुसूसी तौर पर उन्होंने जिला निगरानकार वजीर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल से कहा कि आपको ओहदेदारों से काम लेना नहीं आता। इजलास में रायचूर रूरल रुकन असम्बली बसंतगौड़ा दद्दल ने और रुकन काउंसिल वसंत कुमार ने इन दोनों अरकान को ये कहा कि एजेंडे पर बात की जाए, तो ये दोनों अरकान भड़क उठे। इस तरह देखने पर ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी की ग्रुप बंदी के झगड़े KDP इजलास में भी आम हो रहे हैं। एक तरफ तो कांग्रेस के अरकान असम्बली खुद इस तरह सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ देदुर की JDS रुकन असम्बली करेमा नायक ने आज इजलास में धरना दिया। इन्होंने कहा कि सिर्फ 40 किलोमीटर के फासले पर 2 टोल गेट बनाए गए हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि टोल गेटों को मनसूख किया जाए। जिला निगरानकार वजीर ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो धरने पर बैठ गयी। चुनाचे आखिर में जिला निगरानकार वजीर को ये ऐलान करना पड़ा कि वो कुछ वक्फे के लिए वो टोल गेट को मनसूख करते हैं। एक तरफ तो इजलास में वजीर और अरकान की गर्मा गर्म बहस व मुबाहिसे देखे जा रहे थे, दूसरी तरफ ओहदेदारान में एक ओहदेदार अपने मोबाइल फोन पर रम्मी देखते हुए देखे गए। ऐसे लग रहा था कि उन्हें इस KDP इजलास से कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि उन्हें रम्मी में खासी दिलचस्पी है।
ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಾರ ತಪ್ಪೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ನೀವು ಸ್ವತಃ ಅವರಿಗೆ ಸಿಒ ಅವರಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಪಾಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರ ಮುಲಾಜಿನಾಂಶ ನಿಮ್ದು ಈಗ ನೀವು ಅವಾಗನೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ ಗಮನ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅವ್ರ ಗಮನ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಗಮನ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಎಂಪಿ ಅವ್ರು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಯಾರ ಇದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರ್ ನೀವು ಇದೇ ತರ ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್, ನಾನ್ ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾವ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬಡವ್ರ ಗಾಡಿಗಳು ಹಿಡಿತಾರೆ, ಲೇಬರ್ಗಳ ಗಾಡಿಗಳು ಹಿಡಿತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ರೈತರು ಹುಲ್ಲು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ ಸೈಡಿಗೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಟೋಲ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಇಂದು ಕಡೆ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹಾಕಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಉದ್ದೇಶ. ಇವತ್ತೇ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾಗ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೀವು ಆ ಟೋಲನ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕನ ರದ್ದು ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಯಮನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಮಾತು ಕೊಡುತ್ತ ನಾನು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಮ್ಮ, ಈಗ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರಲ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು 60 ಜನ ಪೊಲೀಸರು ಕರೆಯಮ್ಮನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಜೀವ ಭಯ ಅದ ಅಂತ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರ ಅರ್ಜಿ SP ಅವರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಂಗಾದ ಸರ್, ನನ್ನಿಂದ ಭಯ ಅದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೇನ? ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದನೇ ನೀರಿಲ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನಾನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ. ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೆಡ್ಸಕ್ಕ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಕತ್ತಾರ. ದಯಮಾಡಿ ಸಭೆ ಯಾರು ತಪ್ಪಿಕೋಬಾರ್ದು. ನೀವು ನನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಟೋಲಿನ ವಿಷಯ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುವವರೆಗೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ 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 ನಾನು ಇದು ಒಪ್ಪದಿಲ್ಲ. ಚಿಂತಿಲ್ಲ ನಮಗ್ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದ.
ನಾವು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ನನಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ವಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಶಾಸಕರು ನನಗೆ ಅಷ್ಟ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಸರ್. ನನಗೆ ಈ ಕಷ್ಟದಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂದ ಟೋಲ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದೇ MP ಅವ್ರು ಹೇಳಾರಂತ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೇಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ ಏನಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ನೋಡಿರಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಾನು JDS ಅವಮಾನ ಮಾಡಕಂತೀರಿ. ನನಗೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕೆಲಸದ ಏನಾರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದ ಏನಂದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷದಾಗ ನಮ್ಮ PAಗಳ ಮೇಲೆ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ 10 ನಿಮಿಷದಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕಳ್ಳರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ 3 ದಿನದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ? ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಮತ್ತೆ ಮುರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಳಬಿದ್ದ ಅನ್ನ ಕೊಡಕಂತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಯಾರ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೆ. ಇವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟೋಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಕ್ಕನ್ನ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೀವು ಬಂದ್ ನಾನು ಹೋಗೋದ್ರಾಗ ಅದು ಮುಚ್ಚಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೋಗೋದು ನೀವು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು PWD ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಂತ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ರೈತರ ಕೂಗು, ರೈತರ ಅಪಾದ ಅಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕದು ರಾಯಚೂರು ಸಿಟಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ನೋಟಿಸ್ ಟು ಮೈ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಫುಲಿಶ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್. ಸರ್, ಇದು ನಮ್ಮ 24 ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ ಸರ್. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಎವರೇಜು 9,500 ಹೊರರೋಗಿಗಳ मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर यहां पे इन्वेस्ट करेंगे तो 1-2 साल में आपका अमाउंट डबल हो जाएगा। SHM कॉलोनी में आज ही अपना प्लॉट बुक करवाइए और चंद ही सालों में अपनी रकम को डबल कर लीजिए। मजीद तफसीलात के लिए रब्त कीजिए सैयद सादिक ताता से या सैयद यूसुफ से। उनके फ़ोन नंबर 7019390826 पर या फिर फ़ोन नंबर 9611527080 पर।